उधर जिथे पंजाब के सियासतदान इस गीत की शलाघा कर रहे हैं, उत्थे हरियाणा के सियासतदानों का कहना कि SYL ते मूसेवाला दे गाने नूं पंजाब वर्सेस हरियाणा बनाउण दी कोशिश की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला दे नवे गाने ने SYL दा विवाद मुड़ तो ताज़ा कर दिता है। मूसेवाला दे कतल तो 26 दिन बाद रिलीज होए इस गाने नूं सोशल मीडिया दे उत्ते एक तबका पंजाब वर्सेस हरियाणा दा रंग भी दे रहा है। इस तबके दा कहना है कि मूसेवाला दा यह गाना हरियाणा वालियां दी भावनावां दे खिलाफ है। इस पूरे विवाद दे विचाले हरियाणा दे कांग्रेसी आगू ते इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिद्धू मूसेवाला दे हक दे विच आए। विजेंद्र ने सोशल मीडिया दे उत्ते पोस्ट करके इस गाने नूं पंजाब वर्सेस हरियाणा बनाउण दी कोशिश करन वालियां नूं जवाब दिता। विजेंद्र ने लिखा कि गाना हरियाणा के खिलाफ नहीं बल्कि इस दे विच संयुक्त पंजाब की गल कही गई है। विजेंद्र का तर्क है कि गाने दे विच इस्तेमाल टोपी वाला शब्द आगुआं दे लई है, ना कि हरियाणा वालियां दे लई। विजेंद्र ने अपने इस पोस्ट दे विच आखिर च नोट दे के लिखा कि इस गीत दे विच उन्हां लोकां नूं ही जलन हो रही है जिन्हां नूं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अते पश्चिमी यूपी दे किसानां च दहशतगर्द दिखदे सन। ਤਾਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ SYL ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ सरकारी प्रशासनिक पद्धर के उत्ते गल्लां बातां होईयां तां SYL नहर की कुल लंबाई कितनी बनाउणी तय की गई सी। असीं 4 ऑप्शन भी तुहानूं दे रहे हैं, 92 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 214 किलोमीटर या फिर 190 किलोमीटर। ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं तुहानूं। इस सवाल का जवाब असीं प्रोग्राम के आखिर दे विच तुहाडे सामने रखांगे। SYL का मुद्दा बहुत सुर्खियां दे विच रहा है, पर आखिर इसकी असल लंबाई कितनी तय की गई सी बनाउणी वो कितनी है वो तुहानूं दस्सांगे इस प्रोग्राम के आखिर। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ 4 ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 810 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो वाइट पेपर सरकार लेके आएगी। एक वाइट पेपर वाले बयान के नाल भी किते ना किते विरोधियों को निशाने के उत्ते जरूर लिया गया ते कहा गया कि पंजाब का पैसा किथे गया, क्यों पंजाब के उत्ते ना कर्जा चढ़ गया, एक पैसे का हिसाब होगा। खैर जो एक पैसे का हिसाब होवे या हिसाब करने का दावा किया जाए फिर फर्क तो पैंदा है। उधर पंजाब विधानसभा सैशन का पहला दिन खूब हंगामा भरपूर रहा। विरोधी धिरां ने सैशन के पहले दिन कानून व्यवस्था के उत्ते चर्चा करवाउण की मंग की। चर्चा करने के लिए समा मंगिया गया, जिससे स्पीकर ने चर्चा तो इनकार किया तो विरोधी इसे मंग नूं लैके वेल दे विच आ गए ते प्रदर्शन करन लगे ते नारेबाजी भी की गई। टाइम काट लो तो 14 घंटा दे दो, 20 मिनट दे दो, चलो लेट अस हैव सम काइंड ऑफ डिस्कशन। इस प्रदर्शन दौरान राजा वड़िंग ने मूसेवाला दे कतल ते बोलदे इल्जाम लगाया कि पंजाब च बीते 90 दिनों दे विच 70 जानां जा चुकियां ने। कांग्रेस पार्टी दे राज दे विच इस तरह दा कोई हल्ला नहीं होया। 90 दिनों च 70 जानां जा चुकियां जनाब। इसे करके थोनू असीं कहने कि कृपा करके सानू लॉ एंड ऑर्डर पे 1 घंटा कम से कम, दुध दा दुध, पानी दा पानी, पंजाब दी जनता सानू लाइव देख रही है। एक दूजे ते ठीक है खैरा साहब ने, असीं अज 18 रह गए, साडीआं गलतियां सन। उधर अकाली दल ते बीजेपी ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे उत्ते सरकार नूं घेरिया हो रही है। सो ये साडा जिहड़ा बनदा पंजाब सीगा सानू दित्ता नहीं गया, सो ये केंद्र ने देना सीगा। सो इसे करके लड़ाई साडी जिहड़ी केंद्र नाल लंबे समय तो चलदी आ रही है। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਮਾन्य ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ?
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਈ ਬੈਠਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ, ਅਮਟੀਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੀ ਸੀਗੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 65 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ NCRB ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਟਾ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਸਰ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 158 ਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਔਰ 65 ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ 50 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਜਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ, ਖੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਤਰਸੀਮ ਜੱਸੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਤਰਸੀਮ ਜੱਸੜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਹਟਵਾਈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੌਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 24 ਜੂਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 24 ਜੂਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 24 ਜੂਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਗੇ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ 1885 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ 24 ਜੂਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ ਪੁਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਅੱਖ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਦੇਖਭਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਲੂਣ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਵਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।